স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। Other ideas of Gandhi. On religion, for Gandhi, religion was the struggle for truth. According to him, religion could not be confined to the realm of private opinion alone but must influence and permeate all activities of men. A devout Hindu himself, Gandhi's religious outlook was not narrow but universalist. He wanted Indians to be deeply rooted in their own culture but at the same time acquire the good things from other cultures. গান্ধীর অন্যান্য ধারণা। ধর্ম সম্পর্কে গান্ধীর কাছে ধর্ম ছিল সত্যের সংগ্রাম। তার মতে ধর্মকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা যাবে না, তবে পুরুষের সমস্ত কার্যকলাপকে প্রভাবিত ও প্রসারিত করতে হবে। স্বয়ং একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু, গান্ধীর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ নয় বরং সর্বজনীন ছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে ভারতীয়রা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রথিত হোক, তবে একই সাথে অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে ভালো জিনিসগুলি অর্জন করুক। He would say, I want the culture of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any. তিনি বলতেন, আমি চাই যতটা সম্ভব অবাধে আমার বাড়িতে সব দেশের সংস্কৃতি ফুটে উঠুক, কিন্তু আমি কোনোভাবেই আমার পা উড়িয়ে দিতে রাজি নই। On decentralization, Gandhi idealized the end of centralization since it was incompatible with individual freedom. Also, it could not be sustained without force. So, for a predominantly nonviolent society, there must be decentralization. The villages should have the largest measure of autonomy in managing their affairs. Every individual should be able to participate in the governance process. বিকেন্দ্রীকরণের উপর গান্ধী কেন্দ্রীকরণের সমাপ্তির আদর্শ করেছিলেন কারণ এটি ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়াও বলপ্রয়োগ ছাড়া এটি টিকিয়ে রাখা যেত না। সুতরাং একটি প্রধানত অহিংস সমাজের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া আবশ্যক। গ্রামগুলিকে তাদের বিষয়গুলি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের সবচেয়ে বড় পরিমাপ থাকা উচিত। প্রতিটি ব্যক্তিকে শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া উচিত। On economic decentralization, it refers to replacing centralized large-scale industries with cottage industries. Gandhi felt that modern centralized industrialization has led to division of society into haves and have-nots, and makes people insensitive to sufferings of others. It has led to the rise of colonialism and the mad rush for accumulation of more and more wealth. So, man's pursuit for higher values is possible only in a system of cottage industries in which workers own the means of production. In brief, introducing cottage industries was the best method to end exploitation of man by man and infuse principle of satya and ahimsa in the economic field. অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের উপর এটি কুটির শিল্পের সাথে কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পের প্রতিস্থাপনকে বোঝায়। গান্ধী মনে করেছিলেন যে আধুনিক কেন্দ্রীভূত শিল্পায়ন সমাজকে আছে এবং নাতে বিভক্ত করেছে এবং মানুষকে অন্যের কষ্টের প্রতি সংবেদনশীল করে তুলেছে। এটি ঔপনিবেশিকতার উত্থান এবং আরও বেশি সম্পদ আহরণের জন্য উন্মত্ত তারার দিকে পরিচালিত করেছে। সুতরাং উচ্চতর মূল্যবোধের জন্য মানুষের সাধনা কেবল কুটির শিল্পের একটি ব্যবস্থাতেই সম্ভব যেখানে শ্রমিকরা উৎপাদনের উপায়ের মালিক। সংক্ষেপে কুটির শিল্পের প্রবর্তন ছিল মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসার নীতি সংযোজন করার সর্বোত্তম পদ্ধতি। On Varna system and non-possession, Gandhi took a favorable view of the Varna system. To him, it implied equality of all professions as well as equal earning of all professions. He felt that every person should follow his hereditary profession as a duty to society and not as a way of amassing wealth. This would end unworthy competition and remove distinction of high and low. This would also enable the person to improve his skills and increase the income of society. বর্ণ ব্যবস্থা এবং অধিগ্রহণ সম্পর্কে গান্ধী বর্ণ ব্যবস্থার অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন। তার কাছে এটি সমস্ত পেশার সমতা এবং সেই সাথে সমস্ত পেশার সমান উপার্জনকে বোঝায়। তিনি মনে করেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির তার বংশগত পেশাকে সমাজের প্রতি কর্তব্য হিসাবে অনুসরণ করা উচিত, সম্পদ আহরণের উপায় হিসাবে নয়। এটি অযোগ্য প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাবে এবং উচ্চ নিচের পার্থক্য দূর করবে। এটি ব্যক্তিকে তার দক্ষতা উন্নত করতে এবং সমাজের আয় বাড়াতে সক্ষম করবে। Gandhi, like Buddha, believed that miseries of life were due to multiplication of wants and hence recommended reduction of wants. Non-possession or aparigraha is an ancient principle for leading a contented life and attaining liberation.
Gandhi's originality lies in extending its meaning and application. গান্ধী বুদ্ধের মতো বিশ্বাস করতেন যে জীবনের দুর্দশাগুলি চাহিদার গুণগত কারণে এবং তাই চাহিদা হ্রাস করার সুপারিশ করেছিলেন। অধিগ্রহণ বা অপগ্রহ হল একটি সন্তুষ্ট জীবনযাপন এবং মুক্তি লাভের একটি প্রাচীন নীতি। গান্ধীর মৌলিকত্ব এর অর্থ ও প্রয়োগকে প্রসারিত করার মধ্যে নিহিত। On democracy, Gandhi defined democracy as the art and science of mobilizing the entire physical, economic and spiritual resources of all the various sections of the people in the service of the common good of all. Thus, democracy was not just a political value for Gandhi, it was also a social and economic value. For him, it was not just about representative democracy, majority rule or greatest good of the greatest number. Instead, he idealized true individual democracy in greatest good of all. In his view, certain conditions were necessary for the success of democracy, such as discipline, obedience to laws, selflessness, tolerance, citizen empowerment and alert citizen opinion or participation. গণতন্ত্রের বিষয়ে গান্ধী গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করেছেন সকলের সাধারণ কল্যাণের সেবায় সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সম্পূর্ণ শারীরিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পদকে একত্রিত করার শিল্প ও বিজ্ঞান। সুতরাং গণতন্ত্র গান্ধীর জন্য শুধু একটি রাজনৈতিক মূল্য ছিল না, এটি একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যও ছিল। তার জন্য এটি কেবল প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন বা সর্বাধিক সংখ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল সম্পর্কে ছিল না। পরিবর্তে তিনি প্রকৃত স্বতন্ত্র গণতন্ত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলকে আদর্শ করেছিলেন। তার মতে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য কিছু শর্ত আবশ্যক ছিল, যেমন শৃঙ্খলা, আইনের আনুগত্য, নিঃস্বার্থতা, সহনশীলতা, নাগরিক ক্ষমতায়ন এবং সচেতন নাগরিক মতামত বা অংশগ্রহণ। On education, Gandhi defined education as an all-round development of an individual's body, mind and spirit. By development of spirit, he meant teaching the heart to feel. At the same time, he stressed that the main aim of education should be employability. He was of the view that education which does not equip a person with the skills to earn, is a sheer waste. Gandhi also supported state funding of education. The state should provide free and compulsory primary education and should educate all those whose services it needs. শিক্ষা বিষয়ে গান্ধী শিক্ষাকে একজন ব্যক্তির শরীর, মন এবং আত্মার সর্বাত্মক বিকাশ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। আত্মার বিকাশ বলতে তিনি হৃদয়কে অনুভব করতে শেখাতে চেয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন, শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত কর্মসংস্থান। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষা যা মানুষকে উপার্জনের দক্ষতায় সজ্জিত করে না, তা নিছক অপচয়। গান্ধী শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থায়নকেও সমর্থন করেছিলেন। রাষ্ট্রের উচিত বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা এবং যাদের সেবা প্রয়োজন তাদের সবাইকে শিক্ষিত করা উচিত। The Vardha scheme was a scheme of indigenous education proposed by Gandhi in 1937 and published in the Harijan. It was a scheme for basic education. The main principle of the scheme was learning by activity. It was a 7-year course to be taught in the pupil's mother tongue. The details of Vardha scheme were further worked out by Zakir Hussain committee, but the scheme had to be postponed due to the resignation of Congress ministries in 1939. He rejected colonial education and felt that it blocked channels of creative energy and destroyed cultural common sense in India. ওয়ার্ধা স্কিম ছিল আদিবাসী শিক্ষার একটি পরিকল্পনা যা গান্ধী 1937 সালে প্রস্তাব করেছিলেন এবং হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা ছিল। স্কিমের মূল নীতি ছিল ক্রিয়াকলাপ দ্বারা শেখা। এটি ছিল শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় পড়ানো একটি 7 বছরের কোর্স। ওয়ার্ধা স্কিমের বিশদ বিবরণ জাকির হুসেন কমিটি দ্বারা আরও কাজ করা হয়েছিল, কিন্তু 1939 সালে কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগের কারণে প্রকল্পটি স্থগিত করতে হয়েছিল। তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন যে এটি সৃজনশীল শক্তির চ্যানেলগুলিকে অবরুদ্ধ করে এবং সাংস্কৃতিক সাধারণ জ্ঞান ধ্বংস করে। On status of women, Gandhi severely criticized all forms of discrimination against women. He rejected views of Manu that, for women there can be no freedom. He stood for perfect equality between men and women. He would say that a woman is a companion of man, equal in all aspects. A woman has an equal right to life and liberty as a man. He rejected the notion of women as weaker sex. He declared that, to call women the weaker sex is a libel. If by strength is meant brute strength, then indeed a woman is less brute than a man.
If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably man's superiors. নারীর অবস্থা গান্ধী নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি মনুর মতকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে নারীর জন্য কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না। তিনি পুরুষ ও নারীর মধ্যে নিখুঁত সমতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলতেন একজন নারী পুরুষের সহচর, সব দিক দিয়েই সমান। একজন নারীর একজন পুরুষের মতো জীবন ও স্বাধীনতার সমান অধিকার রয়েছে। তিনি নারীদের দুর্বল লিঙ্গ বলে ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে নারীকে দুর্বল লিঙ্গ বলা একটি মানহানিকর। যদি শক্তি দ্বারা পাশবিক শক্তি বোঝায়, তবে প্রকৃতপক্ষে একজন মহিলা একজন পুরুষের চেয়ে কম নৃশংস। শক্তি বলতে যদি নৈতিক শক্তি বোঝানো হয়, তাহলে নারী হল অপরিমেয় পুরুষের উচ্চ পদস্থ। He also severely criticized all sorts of social disabilities imposed on women such as child marriage, dowry, purdah, enforced widowhood and Devdasi system, temple prostitution. He advocated full protection of women in social, political and economic spheres. He demanded equal pay for equal work for both men and women. Time and again, he urged women to join the Indian national movement. In fact, he felt that women were better suited for a non-violent struggle in the Satyagraha protest. As a result of Gandhi's efforts, the period witnessed a massive participation of women in India's freedom struggle and became the single most significant factor in changing the role and status of women in Indian society. Some important women leaders who emerged during this time were Kasturba Gandhi, Kamla Nehru, Sarojini Naidu, Kamla Devi Chattopadhyaya and Rajkumari Amrit Kaur. তিনি বাল্যবিবাহ, যৌতুক পর্দা, জোরপূর্বক বিধবা ও দেবদাসী প্রথা, মন্দিরের পতিতাবৃত্তি এর মতো নারীদের উপর আরোপিত সকল প্রকার সামাজিক অক্ষমতার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের পূর্ণ সুরক্ষার পক্ষে ছিলেন। তিনি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সমান কাজের জন্য সমান বেতনের দাবি জানান। বারবার তিনি মহিলাদের ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রকৃতপক্ষে তিনি অনুভব করেছিলেন যে নারীরা অহিংস সংগ্রাম এবং সত্যাগ্রহ প্রতিবাদের জন্য উপযুক্ত। গান্ধীর প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সময়কাল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের সাক্ষী ছিল এবং ভারতীয় সমাজে মহিলাদের ভূমিকা ও মর্যাদা পরিবর্তনের একক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে ওঠে। এই সময়ে আবির্ভূত কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নারী নেত্রী হলেন কস্তুরবা গান্ধী, কমলা নেহেরু, সরোজিনী নাইডু, কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় এবং রাজকুমারী অমৃত কৌর। On untouchability, Gandhi denounced untouchability as crime against humanity. None can be born untouchable as all are sparks of one and the same divine fire. He therefore named the untouchables as the Harijan, i.e. the people of God. He felt that untouchability is a disease that has struck Hinduism through the ages. If untouchability lived, Hinduism in India would die. Gandhi's efforts against untouchability, along with that of others, ultimately resulted in abolition of untouchability in Indian Constitution under Article 17. অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে গান্ধী অস্পৃশ্যতাকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে নিন্দা করেছিলেন। কেউই অস্পৃশ্য হয়ে জন্মাতে পারে না, কারণ সবাই এক এবং একই ঐশ্বরিক আগুনের স্ফুলিঙ্গ। তাই তিনি অস্পৃশ্যদের নাম দেন হরিজন, অর্থাৎ ঈশ্বরের মানুষ। তিনি অনুভব করেছিলেন যে অস্পৃশ্যতা একটি রোগ যা যুগে যুগে হিন্দু ধর্মকে আঘাত করেছে। অস্পৃশ্যতা বেঁচে থাকলে হিন্দু ধর্ম ও ভারত মরে যেত। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীর প্রচেষ্টা অন্যদের সাথে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধানে 17 অনুচ্ছেদের অধীনে অস্পৃশ্যতা বিলুপ্তির ফলে। To sum up, Gandhian ideology have been a subject of much debate and controversy, particularly with regard to its relevance in today's world, and has evoked different reactions from different people. All the same, his ideas deeply influenced the course of our freedom struggle and laid down its major thrust and direction. সংক্ষেপে বলা যায়, গান্ধীবাদী মতাদর্শ অনেক বিতর্ক ও বিতর্কের বিষয়, বিশেষ করে আজকের বিশ্বে এর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে, এবং বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। একইভাবে তার ধারণাগুলি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিপথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং এর প্রধান জোর ও দিকনির্দেশনা তৈরি করেছিল। এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব।